누군가 내게 파리 여행이 어땠냐고 묻는다면 나는 망설임 없이 대답할 것이다. French's experience actually. 최고였고 최악이었다고. Ça va? Oui, et toi? Ça va ça. Tu es prêt? Quoi? Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Vas-y. 프랑스 한 달 살기를 시작한 지 얼마 되지 않았을 때쯤 나는 파리에 가보고 싶어졌다. 그러자 클라라가 휴가를 내고 따라와 줬는데 잔다. 아주 대놓고 기대서 잔다. 일하느라 많이 피곤했던 모양이다. 파리는 혼자 다니기 위험하다며 같이 와준 그 마음이 많이 고마웠다. Where are we going? Notre-Dame. De Bar. But if you say Notre-Dame, it's so obvious it's the fire song. I added 30 minutes Okay. for the delay. Smart, isn't it? 노트르담 대성당은 2019년 발생한 화재 때문에 안타깝게도 여전히 일부가 공사 중이었다. 빅토르 위고의 파리의 노트르담. 우리에게는 노트르담의 꼽주로 알려진 유명한 소설의 배경인 이곳을 모르는 사람은 없을 것이다. 파리의 영혼이자 프랑스의 너무나도 유명한 상징답게 노트르담 대성당은 수많은 관광객들이 방문 중임에도 경건한 분위기로 가득 차 있었다. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. 파리의 심장인 시테 섬에 위치한 이곳은 매년 1,000만 명이 넘는 사람들이 찾아오는데 이는 에펠탑이나 루브르를 뛰어넘는 수치라고 한다. I really like this place. 파리라는 도시의 발상지이자 프랑스의 모든 길이 시작되는 포행 제로가 있는 이곳에서 이번 여행을 시작한 것은 아주 잘한 선택이었던 것 같다. How was it? Nice. It's really brighter in my memories, but the thing Brighter? is, yeah, everything's really freshly done, so the bricks Oh, are yeah. really clean and Maybe. light. So, Because usually those kind of buildings are really dark. yeah. 실제로 중세시대에 지어진 성당들은 스테인드 글라스를 통해 의도적으로 신비한 분위기를 연출하기 위해 통제된 조명 환경을 만들어낸 것이라고 한다. 물론 건축 기술의 한계와 수백 년 동안 피워온 양초와 향 때문에 어두워질 수밖에 없었기도 하다. There's some sunlight. 다음 장소는 어쩌면 한국인들이 가장 궁금해할 수도 있는 곳이다. 우리는 점심을 먹으러 파리에 있는 파리바게뜨를 찾아가 봤다. 과연 단팥빵과 피자빵을 팔고 있을까? 하지만 아쉽게도 파리바게뜨의 생미실점은 완전히 현지화가 끝난 상태였다. 클라라에게 코리안 빵의 매서움을 알려주고 싶었는데 아쉽게 됐다. It's okay. Just okay. Yeah. Not really good. Not that bad. Eatable, but it's like Eatable, but it's quite difficult. no, it's like basic. This is better than Korean sour. Personally. Of course. And how much was all of it? Yes. 그렇게 점심을 해결하고 다음 장소로 가기 위해 지하철을 타기로 했는데 전철카드 충전이 안 된다.
클라라는 파리 지하철을 싫어해서 묘하게 기분이 좋아 보인다. Just be careful not to become noise. 기분이 좋아 보인다. Ah, better. 버스를 타려고 했는데 길도 막히고 다음 정류장에 가서 기다리는 게 더 빠를 것 같아 생강을 따라 걷기로 했다. So, what is that building? You have no idea? Are you French? Oh. I think it's the same, right? Money de Paris? The bridge lovers. It used to be the bridge lovers. The how do you say? It used to be a fence. Lovers hanging padlocks. Ah, yeah. And it became so heavy it was about to collapse, so they took it off. I heard that there's something similar. Montmartre. Yeah, well, Paris is Full of love. lover city. Amour. Amoureux. 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 No, not that one. On y va. I guess we're close to the next stop. Pont du Carrousel. Quai Voltaire. Okay. No. Quai? Ah, no, not that one. Not that one. Okay. How do you pronounce it? Quai. Okay. 버스가 계속 늦어져서 결국 다음 장소까지 걸어서 갔다. Look who's there. Who? Huh? I don't see it. Up there. Ah! The tower. Oh, access. Is this? Theatre. Entrance. Yeah, I guess Invalides. That's good. People are really staring at us like. Yeah, we have gears. So what? 파리에서 두 번째로 방문한 이곳 앵발리드는 우리나라로 치면 현충원과 전쟁기념관을 합쳐놓은 곳이다. 앞쪽에 있는 이 건물에선 중세시대부터 근현대까지의 무기와 갑옷 등을 구경할 수 있다. It's really hard not to move. Of course. 도검이나 총기, 제복 등을 구경하는 것도 재미있지만 앵발리드에서 가장 흥미로운 건 역시 이 인물일 것이다. 프랑스 사람들은 나폴레옹을 어떻게 생각하고 있을까? 마침 옆에 프랑스인이 있어서 물어봤다. What do you think about him? Fur. It's really nice. Is that it? 법과 교육, 행정 등에서 많은 업적을 세웠으면서 동시에 노예제를 부활시킨 독재자인 그를 직접 만나러 가보자. 앵발리드에는 나폴레옹의 무덤이 있다. 석관이 안치되어 있는 이 건물은 원래 성당이었던 것을 개조해 만든 만큼 내부가 아주 화려하게 장식되어 있다. 그리고 건물 한가운데 뚫린 공동 아래에 커다란 붉은 석관이 놓여 있었다. 사후 자신의 묘가 관광지가 되어 주위에 끊임없이 사람들이 돌아다니는 건 어떤 기분일까? 편히 쉬지 못해 힘들어하고 있을까? 아니면 프랑스 국민들 사이에 묻히길 원했던 그의 유언처럼 현 상황에 만족하고 있을까? 그런 생각을 하며 앵발리드를 나왔다. So far, no rats, right? No smells. We Maybe one didn't to. take the subway. That's fine. Yeah. I mean, if that's the only reason. I don't think Paris is bad. Yeah, so far it's good. 슬슬 어두워지기 시작했으니 그 탑을 만나러 갈 차례다. 아무래도 전 세계에 모르는 사람이 없는 세계에서 가장 유명한 건축물을 보러 가는 길이라 나는 엄청나게 두근거리고 있었다. 에펠탑과 파리의 야경을 담기 위해 파리의 63빌딩이라고 할 수 있는 몽파르나스 타워에 왔다. 실제로 높이도 59층으로 비슷하고
80년대 서울의 현대화를 상징하는 63빌딩처럼 몽파르나스 타워는 70년대 파리의 현대화를 상징하는 저 멀리 어스름하게 그러나 확실하게 그 탑의 모습이 보였다. 오후 5시가 지나자 점차 노랗게 빛나기 시작한다. 사진과 영상으로만 보던 에펠탑을 눈으로 직접 보는 것은 마치 유명한 연예인을 만나는 것과 비슷한 감각이었다. 좀 더 깨끗한 영상을 담기 위해 옥상으로 올라가 보았다. 나데팡스를 배경으로 하는 이 에펠탑의 모습을 한참이 지난 지금도 잊을 수가 없다. Let's have dinner. Tu vas ça? Moi What is aussi. it? They got pile. Oui. 앙트레로 양파 수프와 테린, 메인으로는 오리가슴살 스테이크와 프랑스 비스트로의 대표 메뉴라고 할 수 있는 토시살 스테이크를 주문했다. 지친 몸을 회복하기 위해 열심히 먹고 디저트까지 클리어. 하루를 마무리하기 전에 클라라가 샹드마르스를 산책하자는 아이디어를 냈다. Where is her? There. Where is she? Here. Oh. 가까이서 본 에펠탑은 고요하지만 무게감 있게 그곳에 서 있었다. 이미 자정에 가까운 시간이라 샹드마르스에는 우리 말고는 아무도 없었다. You're good. This is free. You like it? Of course. You keep. Stop there. You're under arrest. You know, when something's so good, it's not really easy to leave. Bye bye. Bye bye. 이때까지만 해도 이번 여행이 완벽할 줄만 알았다. 다음 날에 어떤 일이 벌어질지도 모르고. 파리의 아침은 아름다웠다. 우리는 루브르 박물관을 가기 위해 일찍부터 버스에 몸을 실었다. It looks sad. I'm matching the mood. 이른 시간이었지만 루브르는 벌써 꽤 많은 관광객들로 북적이고 있었다. 그런데 오픈 시간을 한참 넘겼는데도 문이 열릴 낌새가 전혀 안 보인다. 분명 직원들은 왔다 갔다 하는 것 같은데. 티켓을 예약한 클라라가 핸드폰으로 알아보려고 했지만 우리는 5도의 추운 날씨 아래 야외에서 2시간을 내리 서 있었다. 11시가 넘었을 무렵 왜 문을 안 여는지가 밝혀졌다. 오늘 파업이란다. Yeah, we can visit the Louvre next time. Yeah, French. French striking. The power. Let's just take it as an experience, maybe. Yeah. French experience actually. 아침도 굶고 줄을 섰기 때문에 Merci. Faut commander en haut. 브런치를 먹으러 카페에 왔다. 클라라한테 말은 안 했지만 사실 꽤 실망했었다. 드디어 나도 모나리자를 보는구나 했는데 Refound. I don't know. 배도 채우고 회복을 좀 한 뒤에 다시 출발. 이번엔 드디어 지하철을 탈 시간이다. This is not the subway. My favorite place in Paris. Subway? I'm kidding. You're joking, yeah, of course. Where are we going? Charles de Gaulle.
그렇게 도착한 우리의 이번 목적지는 바로 프랑스 혁명 당시 의용군과 나폴레옹의 승리를 조각한 부조가 인상적이다. 개선문이라는 이름에 걸맞게 아치 내측면에는 승전 기록과 전투에서 활약한 사람들의 이름이 빼곡하게 쓰여 있었다. It's bigger than I thought. Really? Is this your first time? This close, yeah. Huh. 그러나 우리가 미처 생각지 못한 고비가 있었으니 개선문 위로 올라가기 위해서는 무려 284개의 계단을 올라야 한다. 루브르 사건으로 이미 체력이 많이 떨어진 우리에겐 고역이나 다름없었다. 그나마 다행인 것은 이 등산이 가치가 있었다는 것이다. 개선문 위에서는 길게 펼쳐진 샹젤리제 거리와 신개선문이 있는 라데팡스를 볼 수 있었다. 그리고 물론 이제는 내가 제일 좋아하는 랜드마크가 된 에펠탑도 시야에 들어왔다. 우리는 샹젤리제 거리를 조금 걷다가 이번 여행의 마지막 장소로 출발했다. 오늘 마지막으로 방문할 곳은 바로 방태옹이다. 이곳은 위인들이 묻혀있는 지하 묘소인데 교과서에서나 봤던 인물들이라 흥미가 생겼다. 조심스럽게 돌아다니다 내가 가장 먼저 찾은 이름은 퀴리 부인이었다. 물리학과 화학이라는 서로 다른 분야에서 모두 노벨상을 수상한 유일한 인물이 내 눈앞에 누워 있었다. 클라라는 누구를 찾고 있을까? What do we have? Victor Hugo. Ici. 레미제라블의 저자는 생전에 교류를 하며 친하게 지냈던 삼총사 몽테크리스토 백작의 알렉상드르 듀마와 함께 있었다. 그리고 관람동선의 마지막 부분에는 18세기의 두 사상가 볼테르와 루소의 묘가 서로 마주보고 있다. 살아생전 원수에 가까웠던 두 사람이 죽어서는 엎어지면 코닥을 거리에 같이 누워있다는 게 아주 아이러니한 부분이었다. 납골당을 벗어나 지상으로 올라가면 또 하나 재미있는 것을 볼 수 있는데 바로 푸코의 진자다. 지구가 자전한다는 사실을 최초로 대중 앞에서 증명시켜 보인 바로 그 실험 현장이다. 아주 느리게 왕복하는 진자를 보고 있으면 아무 생각 없이 멍해지는 자신을 어느 순간 발견하게 된다. 푸코의 진자를 마지막으로 리옹으로 돌아갈 시간이 다가왔다. 파리는 서울의 6분의 1밖에 안 되는 작은 크기지만 도시 전체가 마치 거대한 영화 세트장처럼 느껴질 정도로 문화가 넘쳐 흐르는 곳이었다. 다만 만약 내가 혼자였다면 마치 망망대해에 던져진 것처럼 그 밀도에 엄두를 내지 못했을지도 모르겠다. 아직도 몽마르트르, 그랑팔레, 오르세 미술관, 자유의 신상, 그리고 이번에 놓친 루브르를 포함해 어마어마하게 많은 명소들이 남아있다. 이런 파리를 프랑스 사람인 클라라와 함께 여행한 것은 정말 소중한 기회였다는 생각이 든다. 추위에 떨며 어쩔 줄 모르던 루브르 앞에서의 2시간과 그 추위에도 땀 흘리며 올랐던 개선문의 284계단은 힘들고 고통스러웠기에 오히려 우리가 서로를 더 배려하고 이어주는 계기가 되었던 것 같다. 그래서 내게 이번 파리 여행은 불완전했기 때문에 완벽했던 그런 1박 2일로 기억될 것이다.